Hello everyone and welcome to our channel. आज पढ़िबा आमे रूस विप्लव तार कारण एवं फलाफल इतिहास अरे आमे कहया गले बहुत गुड एमती विप्लव होइछि जेमते हम पढ़थिले आगु पढ़थिया आमे भी 1799 रे हितला फरासी विप्लव। तो फरासी विप्लव कोन करथिला ना दुनिया को गोटे मेसेज देथिला स्ट्रांग मेसेज कि जदी तुमे अत्याचार बढ़ाओ स्वेच्छाचारी शासन तुमे करि चलो ताहले समाज जो माने निम्न वर्ग थांती बा मध्यम वर्ग थांती से माने विप्लवर सूत्रपात करथांती आ से विप्लव क्षमता को तुमर छड़े नेब समाज रे गोटे बड़ धरणर वैप्लविक परिवर्तन आनी थाए एवं तार प्रभाव सुदूर प्रसारी रही थाए। ठीक सेमती रूस विप्लव थिला 1917 मसीहार जहाँ एक महत्वपूर्ण घटना एटा साम्यवाद एवं समतार वार्ता प्रसारण करथिला सामाजिक एवं अर्थनैतिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आनिथिला। विप्लवर बहुत गुड़े कारण अच्छी आम गोटे गोटे कर डिस्कसन करवा। एगेन मु स्टार्टिंग रु कहि दउची बही रे तुमरो चैप्टर बहुत लंबा कर देछि बहुत अधिक तादर कंटेंट देछि कंटेंट हेछि पढिया पाइका बुक टेक्स्ट बुक तुमे पढिबो किंतु मु एथि जो नोट्स बनैछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनैछि आ जति इंपोर्टेंट मते लागिला बेसी मु मसिया को जाइनी अति डिटेल रे जाइनी किए कोन करथिला बिकॉज़ आउ रिलेवेंट एते नाही हम पाइ रूस विप्लव रो एते डिटेल रे जाई पढिबो हम पाइ रिलेवेंट कोन रूस विप्लव रो कारण कोन थिला यार धीरे धीरे एटा केमती अग्रगति करला एवं यार फलाफल कोन थिला ए तीनटा होचे हमर मेन जिंस जोटा के पढिबार अछि काहे कि ना तार एप्लीकेशन वर्तमान समय भी अछि यदि वर्तमान समय हम समाज रे देखुचे ताले जेन देखो जो माने चाकरी करछन्ती ताकर टैक्स आदाय करा जाउछि किंतु टैक्स रो फल से माने किछ मिलि पाउ नै पिला माने पाठ पढुछन्ती किंतु चाकरी पाउ नांती। तो एई भले जो समाज रे असमानता रहुछि जो माने धनी से माने धनी हे चलछन्ती जो माने गरीब से माने गरीब हे चलछन्ती ऋण बोझ तांको ऊपर बढ़ी चलछि। तो एई भली परिस्थिति रे कोन होय ना विप्लवर सूत्रपात हेते जोटा नेपाल रे हैला हम देखछ अफ्रीका रे बहुत गुडे कंट्री रे होछि लंडन रे मझे लोक माने करथिले तांको विक्षोभ प्रदर्शन करथिले सरकार विरुद्ध रे अमेरिका रे भी टाइम टू टाइम समस्त सरकार को समालोचना करथांती तांकर मुद्रास्फीति हार बहुत अधिक रहउछि तो सेही रीजन पाइका से माने सेठी करथांती सरकार अगेंस्ट से माने तांकर वॉइस रेस करथि तेणु करी आमे सेही हिसाब रे ही रूस विप्लव गेटी पढिबा मु अति डिटेल रे जीविनी सेटा स्टोरी भलिया तुमे निजे बही रु पढिबो बहुत भल लागियो एठी मु खाली थीम टा को पढे देबी एमती भाबरे सो दैट तुम मुंडरे फिडेक रहइबो एक्चुअली कोन हेला रूस विप्लव। तो शासन रो क्षमता प्रथम कारण हम देखछु स्वेच्छाचारी जार शासन रशिया रे जार मानकर शासन चलथिला जेमते हम देखछे भारत रे राजा माने शासन करथिले तो यांकर सेमते चलथिला कोन ना जार मानकर शासन तांकर जे राजा होतले तांको जार कुआ जाथला। तो शासन रो समस्त क्षमता रोमानो वंशर जार मानकर हाथ रे केंद्रीभूत थिला रोमानो वंशर माने से रशिया रो सम्राट थिले राजा रोतले सर्वे सर्वा राजा खातिर सब प्रकार पावर से चाहिले कहा को बिना जदि तुमे अपराध करछो ताले समस्त हम जानछे कोन से गोटे जे अपराध करछांती ताको अक्यूज्ड कुआ जाय एवं तांकर गोटे तदंत हेइथाय एवं तदंत परे ही आमे ताको दंड देइथाय किंतु रशिया रो जे थिले जार थिले तांका हातरे एमती पावर थिला कि से चाहिले कहा को भी दंड देइ परिबे कहा को भी बंदी कर परिबे साइबेरिया पठे देबे साइबेरिया हम जानछे पूरा बरफ आवृत अंचल जोठी रहया बहुत कष्टकर अटे तो से साइबेरिया को भी निर्वासन कर लेथिले बिना विचार रे जेकोसी लोक को से मृत्युदंडर आदेश दे परथिले। तो एही परि भाबे रशिया जो एकछत्रवाद शासन चलथिला सेटा लोकमान को पसंद नथिला आ जार थिले पदातिक एवं नौबाहिनी रो मुख्य सेनापति एवं रशिया चर्च रो मुख्य केमती ना आमे देखछे हमर रोम रे रहिछि जोडा वैटिकन सिटी रहउछि से जगह देखिबो चर्च थाए हमर हेड थांती चर्च रो जोटा को पोप कहे मु बोधे उपनिवेशवाद रे कहली पेपासी रूल माने कोन पोप कर शासन चलथिला यूरोप रे बहुत पूर्व जो समय रे सेही पेपासी रूल रे ही परमिशन देथिले पोर्तुगाल रो नाविक जो भास्को डी गामा रहिले बा स्पेन रो जतक जहा नाविक माने थिले
ତ ସେମାନଙ୍କୁ परमिशन दिया ହେଇଥିଲା କି ତୁମମାନେ ଯାଇକିରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁକା ଯାହା ତୁମର steps ନବା କଥା ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ତ ରଷିଆର ଯିଏ ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ, ରଷିଆ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର ଜାର। ଓକେ, ଆମର କିଛି ଜାର ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜାର ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର, ସେ ଥିଲେ 1801 ରୁ 1825 ଯାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଜାର ପ୍ରଥମ ନିକୋଲାସ 1825 ରୁ 1855 ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର 1861 ମସିହାରେ ଦାସତ୍ୱ ମୋଚନ ରାଜାଜ୍ଞା ଏଡିକ୍ଟ ଅଫ ଏମାନ୍ସିପେସନ ଘୋଷଣା କରି 450 ଲକ୍ଷ କୃଷି ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 35 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏମିତି ଭାବିଦିଅ ଯୋଉମାନେ ଦାସ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗରେ, ଆଉ 450 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ସେମାନେ କେବଳ ଚାଷ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଫ୍ରିଡମ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନିଜର କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି କାମ କରିବେ, ତାକୁ ପଇସା ବି ତ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ ବେଠି ଖଟାଇବା, ତ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ 35 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା ଜାର ଆମେ କହିଲେ, ସେ କଣ ପାଇଥିଲେ, ବନ୍ଦ କଣ କରିଥିଲେ? ସର୍ଫଡମ। ସର୍ଫଡମ ଏକ ପ୍ରକାର ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଲେଖାଯିବା କୃଷି ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 35 ଲକ୍ଷକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ସର୍ଫଡମ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅଧିକାର ନଥିଲା ଜମି କିଣିବାର, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାର। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଦାସ ମାନେ, ତ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା, ଜାର ଦ ଲିବରେଟର, ମୁକ୍ତିଦାତା ଜାର। ଦେନ ଆସିଲେ ତୃତୀୟ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଭାଗରେ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ସେମିତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ ଥିଲା ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ଏବଂ ଶୋଷଣ। ସମାଜ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଥିଲା ବାଲା, ମାନେ ଧନିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଜମି ମାଲିକ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ନଥିଲା ବାଲା, କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଶୋଷିତ। ସେ ସମୟର ରଷିଆନ ସୋସାଇଟି କେମିତି ଥିଲା ତା ପାଇଁକା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କହିଥିଲି, ମାନେ ଦାସ ପ୍ରଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ଜାଙ୍ଗୋ ଅନଚେନ୍ଡ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ବୋଧେ କହିଥିଲି, ଉପନିବେଶ ବାଦରେ ବୋଧେ କହିଥିଲି, ଜାଙ୍ଗୋ ଅନଚେନ୍ଡ। ଏଇଟା ବାଇ କ୍ୱେଣ୍ଟିନ ଟାରାଣ୍ଟିନୋ, ହଲିଉଡ ଫିଲ୍ମଟା। ଦେଖିପାରିବ କେମିତି ଭାବରେ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ଏଇଟା ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ୱାର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ୱାର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ରେ ତମେ ପାଇପାରିବ ଯୋଉ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ୱାର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଆମର ରଷିଆର ଯିଏ ଲେଖିଥିଲା ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ଲେଖା ୱାର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ତାର 4ଟା ଭାଗ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ରିରେ ଅଛି, ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବ। ବାକି ରଷିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଥିବ, ତଳେ ଇଂଲିଶ ସବଟାଇଟଲ। ମେ ବି ତୁମମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିବନି, ବଡ ହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ସେ ସମୟରେ ଧନିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି କେମିତି ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ, ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଡିଜାଇନ ଦେଖ, ସବୁ ତା ଭିତରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ। ସେମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନଥିଲା ବାଲା ଥିଲେ କିଏ? କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଶୋଷିତ। ଆଉ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। 1861ରେ ଅବଶ୍ୟ କୃଷି ବୃତ୍ତ ପ୍ରଥାଟା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସହରରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ସହରକୁ, ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଜରେ, ମାନେ ଗଲା ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବନା ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ନଥିଲା ସେଠାରେ। ତ ଆମେ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛେ, ଆମ ନିଜ ସମାଜରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଥିବା ହେଉଛି କି ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଥାନ୍ତି, ଋଣ ବୋଝ ଥାଏ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, କ୍ଷୁଧା, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରଷିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ସେ ଟାଇମରେ ପିଉଥିଲେ ଭୋଟକା। ଭୋଟକା କଣ ନା, ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଆଲକୋହଲିକ ଡ୍ରିଙ୍କ କହିପାରିବ, ଯେମିତି ମଦ ଆମେ କହୁଛେ, ସୁରାସାର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ।
ତ ଏହା ଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜାର୍ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁକା। ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ କଣ ମନେ କଲେ କି ଆମ ପ୍ରତି ସରକାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ ମାନେ କଣ, କୃଷି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି, ତଥାପି ବି ଜମି ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ଦେବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ହେତୁ ବହୁ ଲୋକ ଭୂମିହୀନ ହୋଇ ସର୍ବହରା ବା ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏହାର ଚିତ୍ର ତମେ ପାଇବ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋରି କୁ ତ ଆମେ ଯାଉନେ, ବଟ୍ ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା, ତୁମକୁ ଜମିଦାର ମାନେ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁକା। ତୁମେ ଚାଷ କଲ, ଟିକସ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଦାୟ କଲେ, ତୁମେ ଟିକସ ସୁଝି ନ ପାରିଲ, କଣ କରିବେ, ତୁମ ଜମି ତକ ନେଇଯିବେ। ତଥାପି ତମେ ଟିକସ ସୁଝି ପାରିଲନି, ମାନେ ଯୋଉ ଋଣ ନେଇଥିଲ ଋଣ ସୁଝି ପାରିଲନି, ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ତୁମକୁ ଦାସ ଭାବେ ରଖିଦେବେ, ତୁମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ ରଷିଆର କୃଷକ ମାନେ। ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିର ଆବଣ୍ଟନ ଠିକ ଭାବେ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଜମି ହରାଇଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଟିକସ ବୋଝ ରହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ତ ଏମାନେ ସବୁ କିଛି ହରେଇକି ମାନେ ସର୍ବହରା ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ। କଣ କୁହାଗଲା? ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ। ଓକେ। ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ହେଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସକାଶେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ହେଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯେତେବେଳେ ବି ହୁଏ, ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ଏବେ ଯେତେ ଆମେ ଏଆଇ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେଟା ସବୁବେଳେ କୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନ ଆସିଥାଏ କି ଲୋକଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରାଇବ, ମେସିନ ଅଧିକ ଭଲସେ କାମ କରିବ। ତ ମେସିନ କଣ କରେ ନା, ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି କାମ କରେ, ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଚାକିରି ହରାଇବେ। ତେଣୁ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ହରାଇଲେ, ମେସିନ ଯେହେତୁ ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ତା ଘର ପୁଣି ଘର ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିବାର ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲା ନା, ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀ ହେଲେ ବି ସେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀରେ ସେମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକ କାମ କରେଇଲେ, ଲୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ କଣ କଲେ ନା, ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ନିଜର ସଂଘ ଗଠନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏଟାକୁ ତମ ବହିରେ ପୁରା ବିରାଟ ବଡ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଦେଇଛି, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ। ମୁଁ ସେଟା ବହୁତ ମାନେ 2 ଲାଇନରେ ଏଠି ସାରି ଦେଇଛି, ତୁମେ ସେଟା ପଢିଦବ ବହିରେ, ଭଲସେ ପଢିପାରିବ। ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଅଛି ନା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରାଇଟର୍ସ ଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦାର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଷିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ଆମର କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ, ଯୋଉ କହିଲି ୱାର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ସେଇ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ଲେଖା। ବହୁତ ବଡ ଥିଲେ ରାଇଟର, ଉପନ୍ୟାସିକ। ଆଉ ଦସ୍ତୟେଭସ୍କି। ଦସ୍ତୟେଭସ୍କିଙ୍କର ବହି ଗୁଡା ତୁମେ ଦେଖିବ, କିଛି ନାଁ କହିଦଉଛି, ତୁମେ ପଢିବା କଥା, ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ ତୁମେ ପଢିପାରିବ। ନୋଟ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ନୋଟ୍ସ ଫ୍ରମ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଖିଦଉଛି। କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ସ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ କୁହାଯାଏ ବ୍ରଦର୍ସ କାରମାଜୋଭ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରଦର୍ସ କାରମାଜୋଭ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଏବେ ପଢିପାରିବାନି। ବାକି ୱାର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ବହୁତ ବଡ ଉପନ୍ୟାସଟେ, ସରି କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ୱାର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ବି ତ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଲେଖା, ତାଙ୍କର ଲେଖା ଏଇଟା ୱାର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଲେଖା କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ନା କାରେନିନା, ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ତୁମେ ଦେଖିବ ରଷିଆର ସେ ସମୟର ସମାଜରେ କେମିତି ଚଳଣି ଥିଲା, ଚାଲିଚଳଣି ଥିଲା, ତୁମେ ଏତଦରୁ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବ। ବାକି ଦୋସ୍ତୟେଭସ୍କିଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡା ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖା। ସେଟା କଣ କରେ ନା, ଫିଲୋସଫି, ସାଇକୋଲୋଜି ସବୁର ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଥାଏ। ତ ପିଲା ହିସାବରେ ତୁମମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିବନି, ବଡ ହେଲେ ତମେ ପଢିପାରିବ, ବାକି ନାଁ ଲେଖି ରଖିଥା। ମାକ୍ସିମ ଗୋର୍କି, ଲାଭେରୋଭ ଆଦି ତାଙ୍କ ରଚନା ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ସବୁଠୁ ଯିଏ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ସେ ହେଲା କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ, ଜର୍ମାନୀର ଥିଲେ ଲୋକ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମ ବହିରେ ଡିଟେଲ ଦେଇଛି।
कार्ल मार्क्स गोटे बही अच्छी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पतला बहीटा बेसी बड़ बही नुह जदि कह तार ओडिया संस्करण भी अवेलेबल अच्छी दरकार पड़े मत कह पठे पारि तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो श्रेणी संघर्ष पुंजीपति एवं सर्वहरा श्रेणी विभाजन विषय रे आलोचना करथिले समाज रे विभिन्न वर्गर लोक माने काहेकि रहिछंती काहेकि आमे असमानता देखिया पाई था श्रेणी विभाजन श्रेणी संघर्ष ए सब विषय रे से लिखिथिले आ एटा सबुठ अधिक अफेक्ट करथिला ग्लोबली बहुत जगह हम जोडी देखछे कम्युनिस्ट शासन देखुछे त कम्युनिस्ट शासन रो मेन को जे तांकर तांको पेका सबुठ मेन बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ओके तो 1867 रचित द कैपिटल प्रकाशित होता फ्रेडरिक एंजेल्स को सहित मिसिक द कैपिटल बाहर करथिले से मरीगला पर भी तार द्वितीय और तृतीय संस्करण प्रकाश करथिले फ्रेडरिक एंजेल्स ओके तो मार्क्स को आदर्शवाद सर्वहरा मान को विप्लव पई आह्वान था मार्क्स को थ्योरी कौन थिला मुझे कहि दोची मार्क्स कहते कि देशर जमी एवं कल कारखाना तथा अन्य उत्पादक संपदर मालिक किए समाज बा राष्ट्र यही कृषक एवं श्रमिक मान जो झाड़ बुआ परिश्रम रोचे तादर जो संपत्ति उत्पादन होटा को भोग करती किए पुंजीपति माने किए हेले हमर कैपिटलिस्ट पुंजीपति माने सेटा को उपभोग कले एवं समाज रे धनिक एवं दरिद्र श्रेणी सृष्टि करन से माने तेणुक से आह्वान करथिले प्रोलेटारिएट मान को कि तुम्हें यही शोषण एवं वैषम्य विरोध रे आंदोलन कर विप्लव कर तो यही शोषित श्रेणी एवं श्रमिक श्रेणी लोक मैंने कौन कले कहले कि चल एबे आमे दल गठन करवा निज आमर जो वॉइस अच्छे ताको रेस करवा आगु बढ़ेवा आमर स्वरटा सरकार के पाखे पहुंचू 1901 मसीह भूमिहीन कृषक माने गोटे गठन कले सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी सामाजिक वैप्लविक दल लक्ष्य थिला कौन जमी को कृषक मान मध्य आवंटन कर आ गोटे पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से 1895 मसीह असंतुष्ट श्रमिक माने गठन करथिले माने 1901 रे जोटा कले भूमिहीन कृषक माने गठन करथिले सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी आ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को माने कले असंतुष्ट श्रमिक माने गठन करथिले 1903 रे कोन हला एई सामाजिक गणतांत्रिक दलटा दि भाग रे विभक्त हो गला गोटे हला मेन्शेविक आउट हला बोल्शेविक मेन्शेविक जोटा मार्तोफ को नेतृत्व रे शांतिपूर्ण उपाय रे परिवर्तन चाहतिला बोल्शेविक कहला नाइ भाई हम चरमपंथी हेबा माने जोर जार मुलकता वैप्लविक उपाय रे हम प्रोलेटारिएट शासन प्रतिष्ठा पई हम उद्यम करवा तेणु करी एमान उद्देश्य थिला कि हमें सरकार के विरुद्ध रे रक्तपात करवा मारबा मर आमे तांको मारिबा आमे जेमिति हो सठी शासन करया कने से हमको अत्याचार करछन आहुरी कोन कोन अन्य दोष थिला अदर डिफेक्ट्स कोन थिला जहा पर एटा हेति अच्छा एठी बोल्शेविक दलर नेतृत्व के नेतले लेनिन मुता एटा भूल जाय कहय व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन जे कि मार्क्सवादर सबुठ बड़ निष्ठावान अनुगामी थिले लेनिन तो तांको नेतृत्व रे बोल्शेविक दल हमर विप्लव करथिला एवं वैप्लविक उपाय रे शासन प्रतिष्ठा पई चाहिथिला तो अन्य दोष गुडा कोन थिला अपारग अमलतंत्र माने ब्यूरोक्रेसी जेमते हमें देखु भारत रे आईएएस अफसर माने अछंती से माने अमलतंत्र पार्ट तमे जो देखियो तुम राज्य में तुम जिल्ला रे सपोज चाष जमी गुड़ा किसी क्षति होती वर्षा बात्या बन्या हो क्षतिग्रस्त होती तुम्हें तुम शब्दटा को सरकार पाक नौच क्या मध्यम नौच ना जिलापाल मध्यम नौच जिलापाल जदि मन इच्छा कम कले तुम आप्लिकेसन स्वीकार न कले से खाली नेता मंत्री सहित मिसिक रही तुम किसी कम न कले तुम जान कि अमलतंत्र किसी कम नुह तो ठीक से भाया अपारग अमलतंत्र थिला रशिया रे धनिक श्रेणी अफिसर मान द्वारा देश में दुर्नीति एवं क्रिया प्रतिपोषण
ତୋଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଜାରିନା ଏବଂ ରାସପୁଟିନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଜାରିନା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ରାସପୁଟିନ, ଗ୍ରିଗୋରୀ ଏଫିମୋଭିଚ। ରାସପୁଟିନ ଯିଏ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଫେମସ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ରାସପୁଟିନ ସଙ୍ଗ ମାରିଦବ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଦବ, ସେଇ ଗୀତଟା ଶୁଣିବ, ରାସପୁଟିନ ସଙ୍ଗଟା ଏଇ ରିଲ ଗୁଡାକରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହଉଛି। ତ ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା ଏଇ ଜାରିନା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଜାରିନା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରା କାହାର ପତ୍ନୀ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଜାରିନା ଯାହା କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆମର ରାସପୁଟିନ କଣ କଲା, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ଆମର ଅଧିକ ବଢି ଚାଲିଲା। ତ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର କଣ କରିଥିଲା କି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ତାର ଚାଟୁକର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ତେଣୁକରି ରାସପୁତିନ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳନାକୁ ଖେଳଉଥିଲା, ତ ସେଇଭଳିଆ ତାର ଇଶାରାରେ ନାଚୁଥିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁକରି ଯାର ଆମର ଯାହା ବି ଶାସନ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଭୁଷୁଡି ଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଇଏ ହେଲା ଆମର କିଏ ବାଁ ପଟେ ଯେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ, ଜାର ସେକେଣ୍ଡ ନିକୋଲାସ, ଆଉ ଏପଟେ ହେଲା ଆମର ରାସପୁଟିନ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ସାମରିକ ବିଫଳତା। 1854 ରେ ଆମର କ୍ରିମିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1904 ରେ ରୁଷ ଜାପାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ରଷିଆର ପରାଜୟ ହେଇଥିଲା। ତ ରଷିଆର ପରାଜୟ କଣ କଲା ନା ଜାର ଶାସନର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ସୁବିଧା ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଥିଲା ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର, ବ୍ଲଡି ସଣ୍ଡେ। 1905 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଧର୍ମଯାଜକ ଫାଦର ଜ୍ଞାପନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଜାରକୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ଶୀତକାଳୀନ ପ୍ରାସାଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ ନା ଜାର କଣ କଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଗୁଳି ମାରିଦିଅ। ଗୁଳି ଚାଳନା ଯେତେବେଳେ କରାହେଲା ଅନେକ ଲୋକ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏଟାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦେଶ ସାରା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ ଥିଲା ଡୁମା, କ୍ଷମତା ବିହୀନ ଡୁମା। ସେଟା କଣ ନା ଯେମିତି ଆମର ଭାରତରେ କଣ ହେଲା କି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଆମେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ତମକୁ ଦେଇଦଉଛୁ, ତମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବୁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ତା ଦେହରେ ମେନ୍ ପାୱାର ରଖିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କର ବା ଭାଇସ ରୟଙ୍କର। ତ ଯଦି ସେମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିକି ଯାହା ନ କରିକି ସେ ମେଜର ପାୱାର ସବୁ ତ କାହା ପାଖରେ ରହିଲା, ଭାଇସ ରୟଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି କହିଲା ନା ଗୋଟେ ଡୁମା ତିଆରି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ହେଲା ତ ତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡିଲା କାହାକୁ, ଜାରକୁ। ତ ଜାର କଣ କଲେ ନା 1905 ଅଗଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ବିହୀନ ଡୁମା ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଡୁମା ଗଠନ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ କିଛି କ୍ଷମତା ବି ନାହିଁ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତାଟା ମେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ଇସ୍ତାହାରରେ ସେଟା ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତା ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ତେଣୁକରି ଡୁମା ହାତରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, 1905 ଅକ୍ଟୋବର 30 ଅକ୍ଟୋବର ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରି ଡୁମାକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତା ସେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ କଣ ହେଲା, ନାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇଗଲେ, ଡୁମାର ପାୱାରଟାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଲେ, ଆଉ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କରି ସେ ଯେତେକ ତାପରେ ଯେତେକ ଜାର ଆସିଲେ, ଜାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏମାନେ ସବୁ ତା ପାୱାର ଗୁଡାକୁ କିଛି ବଢିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଡୁମାଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ରହିଗଲା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ସେଇଭଳିଆ ରହିଯାଇଥିଲା। या विषय डिटेल तुम बही लिखा देखिपर। बस ये जानता कि डुमाटा क्षमता विहीन थिला, किसी काम आसुनथला डुमा। खाली गोटे ना को एमती गोटे जेना भारत में पार्लियामेंट ब्रिटिश समय थिला, नाम मात्र गोटे थिला आईन प्रणयन संस्था, प्रकृत में तार कौन आईन प्रणयन अधिकार रहू ना। ठीक सेमती ये जो डुमा थिला रशिया रे से भाया से कम करुला। प्रथम विश्वयुद्ध में रशियार पराजय है। रशियार आभ्यंतरीण समस्या थिले जार विश्वयुद्ध में मित्र शक्ति सपक्ष जोगदेले।
ଆଉ ସବୁଠୁ ମାନେ ଇନିସିଆଲି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ରଷିଆର ସୈନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ରଷିଆ ଲଗାତାର ପରାଜୟ ବରଣ କଲା। ଏଇଟା କଣ କଲା ନା ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରି ଜନସନ୍ତୋଷକୁ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆମେ କାରଣ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ସବୁ କାରଣ କଣ ଥିଲା ନା ଆମର ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁକା ନିଆଁ ଆମର ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗାରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଆମର ତାପରେ ନିଆଁଟା ମେନ୍ ଲାଗିବାର ରହିଲା ବିପ୍ଳବର ଧାରାରେ ଆମେ ପଢିବା କୋର୍ସ ଅଫ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କେମିତି କଣ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ 1917 ହେଲା, এটা ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବିପ୍ଳବ ହେଲା। 1917 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରୋଗ୍ରାଡ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଯଦି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଶ ଯୋଉଠି ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକମାନେ। ତ ଯୋଉ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ମୌସୁମୀ ହେଇଯିବ ବା ଏଲିନୋ ସିଭିୟର ଏଲିନୋ ହେଇଯାଇକିରି ଯଦି ଆମର ମୌସୁମୀ ଟୋଟାଲ ହେଲା ହିଁ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଜାଣିଛେ ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟ ଦେଖାଯିବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ କଣ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ କହିବେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସରକାର ପାଖରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନଥିବ, ସେ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିନଥିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ବିପ୍ଳବ ଏମିତି ଚାଲିବ, ହଣା କଟା ପୁରା ଚାଲିବ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ରୁଷ ବିପ୍ଳବରେ ସେୟା ହେଲା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କଣ କଲେ ନା ଜାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଜାର୍ କହିଲେ କି ଯାଏ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯଦି ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାରୁନଥିବେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର ଜାର୍ ସପକ୍ଷରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଲେ। କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ପାୱାର କାହା ହାତରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ। ଜାର୍ ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି, ଜାର୍ କେତେ ଲୋକ? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛି। ଲୋକମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉମାନେ ବିପ୍ଳବ କରୁଛନ୍ତି? ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଶିଲେ ଜାର୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଠି କଣଟା କରିପାରିବ? ତେଣୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନେ ମିଶିଗଲେ ୟାଙ୍କ ସହିତ। ଡୁମାର ଭୂମିକା ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ଜାର୍ ଡୁମାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ଡୁମାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରି କାମଚଳା ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଗଠନ ହେଲା ସୋଭିଏତ। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ହେଲା? ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୋଭିଏତ ବା ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଗଠନ କଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ 27 ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ରାଜଗାଦି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା ନା ରୋମାନୋଭ ରାଜବଂଶର 300 ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ତ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆମର ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବଟା କଣ ହେଲା ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲେ କାମଚଳା ସରକାର, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବ, ଧର ଆମର ମେ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯୋଉ ବଜେଟଟା ଆସିବ ସେଟା କାମଚଳା ବଜେଟ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତାପରେ ନୂଆ ସରକାର ଯିଏ ଆସିବ ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଜେଟ ଗଠନ କରିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ସରକାର ଗୋଟେ କାମଚଳା ସରକାର ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଲା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ପ୍ରିନ୍ସ ଲୋଭାବିଆର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ସଂଘ ଗଠନ କରିବା, ଧର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଦରେ ବିଫଳତା ରହିଲା। ବିଫଳତା କଣ କଣ ରହିଲା? ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ ସେମାନେ ଚାଲୁ ରଖିଲେ, ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ବିନା କ୍ଷତି ପୂରଣରେ ଜମି ଆଣି କୃଷକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେନି। ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକର ଜାତୀୟକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ନିରୁତ୍ସାହିତ କଲା। ଆଉ ଏହା ଛଡା ଆଉ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ନା ଜିଉ ମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ଜିଉସ୍ ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପଢେଇବି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବ। ଯଦି ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଥାନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସରକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜିଉସ୍ ମାନେ ସେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ। ସେଟା ଆମେ ୱାର୍ଲଡ war 2 ସମୟରେ ପଢିବା। ତ ସେଇ ଜିଉ ମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଗଲା। ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ଅଧିକାର ପାଇଁକା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଫଳତା ମୁଁ କହିଲି, ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଗଦାନ ଚାଲୁ ରଖିଲେ, ଜମି ମାଲିକଠାରୁ ବିନା କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମି ଆଣି କୃଷକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ଆଦର୍ଶଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ସୋଭିଏତ ଏବଂ ଉଦାର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା କାମଚଳା ସରକାର ବିଫଳ ହେଲା। ତେଣୁକରି ମେନସେଭିକ ଦଳର ନେତା ଯିଏ ଥିଲେ
ଆମର କିଏ ଥିଲେ ନା କେରେନ୍ସ୍କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେଲା କାରଣ ସେମାନେ ବୋଲସେଭିକ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ୟା ପରେ ଆସିଲା ଆମର ମେନ୍ ବିପ୍ଳବ ଯୋଉଟା ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ। ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଲେନିନଙ୍କର। ହିୟର କମ୍ସ ଲେନିନ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ। 1917 ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଲେନିନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପେଟ୍ରୋଗ୍ରାଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁମମାନେ ଟିକେ ଡାଉଟଫୁଲ ହବ କି କାହିଁକି ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏପ୍ରିଲ 16 1917 ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେ କେବେ ନା 1900ରେ ସେ 3 ବର୍ଷ ଆମର ଯୋଉ ସାଇବେରିଆ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ପଳେଇଥିଲେ ଏକ୍ସାଇଲରେ ମାନେ ଦେଶ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ 16 1917ରେ। 1905 ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ ହେଲା 1905 ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଜାର ଶାସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସେ ସମୟରେ ଲେନିନ କଣ କଲେ ନା ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେ ବାହାରେ ବିତେଇଥିଲେ ୟୁରୋପ ମାନେ ନିଜ ଦେଶରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଜାରର ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ପୋଲିସ ଥିଲା ଜାର ମାନଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ପୋଲିସ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା କାରଣ ଲେନିନ ସେତେବେଳେ ଆମର ବୋଲସେଭିକ ଦଳର ଥିଲେ ନେତା ଥିଲେ ଆଉ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଳ ଟିକେ କମିଯିବ ଯେମିତି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଭାରତରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକା 1917 ଏପ୍ରିଲ 16ରେ ସେ ବାହାରିଲେ। ଏଠି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡଟା ଏଠି କାଟିଦେବା କାହିଁକିନା ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ମେସେଜ ଭୁଲ ଦେଇଦେବ। ଓକେ ସୋ 1917 ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ଲେନିନ କଣ କଲେ ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପେଟ୍ରୋଗ୍ରାଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବୋଲସେଭିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। 1917 ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 25 ଲେନିନ ଏବଂ ଟ୍ରଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବୋଲସେଭିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଗ୍ରାଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସାମରିକ ଦୁର୍ଗ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶୀତକାଳୀନ ପ୍ରାସାଦକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ। ସରକାର ଗଠନ କେରେନ୍ସ୍କି ଛଦ୍ମବେଶରେ ପଳାୟନ କଲେ ଏବଂ କେରେନ୍ସ୍କି ସରକାରର ପତନ ଘଟିଲା। ବୋଲସେଭିକ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ୟା ରିଲେଟେଡ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଡକ୍ଟର ଜିଭାଗୋ। ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ ସେଥିପାଇଁକା ତମମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଲିଙ୍କ ଦେଇ ଦଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କହିବି ଯୋଉଗୁଡାକ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ତୁମେ ତୁମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଦେଖିପାରିବନି ବଟ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ କେବେ ଦେଖିବ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଥିବ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ସେ ସମୟରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ରୁଷ ବିପ୍ଳବରେ କଣ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେମିତି ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ମେନସେଭିକ ଦଳର କେରେନ୍ସ୍କି ସରକାର ଭାଗିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆମର ସାମ୍ୟବାଦର ସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ସବୁ ଉଦାହରଣ ତମେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ। ସରକାର ଗଠନ କେରେନ୍ସ୍କି ଯେତେବେଳେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ପଳାୟନ କଲେ କେରେନ୍ସ୍କି ସରକାର ପତନ ଘଟିଲା। ବୋଲସେଭିକ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଲେନିନ ଘୋଷଣା କଲେ କଣ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଷିଆରେ ସୋଭିଏତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଲେନିନ ଆମର ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଦେଶନାମା ଲେନିନଙ୍କ 3ଟି ଆଦେଶନାମା ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା। ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଜମି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ। ଆଉ ଲେନିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ଟ୍ରଟ୍ସ୍କି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିପ୍ଳବର ଫଳାଫଳ ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା ସେଟା ଦେଖିବା। ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଅବଭିୟସଲି ଜାର ମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ର ଶାସନର ସମୂଳେ ବିଲୋପ ହେଲା। ଶାସନ କ୍ଷମତା ପ୍ରୋଲେତାରିଏତଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା। ପ୍ରୋଲେତାରିଏତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଶୋଷିତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା ଶ୍ରମିକ ମାନେ କୃଷକ ମାନେ। ସୋଭିଏତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସୋଭିଏତ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ସର୍ବରୁଷୀୟ ସୋଭିଏତ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶର ସଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଏକଦଳୀୟ ଶାସନ ହେଲା ବୋଲସେଭିକ ଦଳ ରସିଆନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯୋଉ ବୋଲସେଭିକ ଦଳ ଥିଲା ସେଟା ରସିଆନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବା ରୁଷୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ବୋଲସେଭିକ ନାମରେ ରୁଷିଆକୁ ଏକଦଳୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଠନ କଲା। ଚାଇନାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦଳୀୟ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା 1918ରେ ରସିଆନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେଟିଭ ସୋଭିଏତ ରିପବ୍ଲିକ ଏବଂ 1924 ମସିହାରେ ଏହା ୟୁନିଅନ ଅଫ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ ବା ୟୁଏସଏସଆର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ
1924 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ୟୁଏସଏସଆର ର ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା 1924 ମସିହାରେ। ଆଉ ୟୁଏସଏସଆର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପରେ 1991 ଆଡ଼ିକି ୟୁଏସଏସଆର ଆମର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ୟୁନିୟନ ଅଫ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ ୟୁଏସଏସଆର ଭାବରେ ଆମ ନାମିତ ହେଲା ଆମର ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ, ଯୋଉଟା ରଷିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା? ଜାତୀୟକରଣ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ, କାରଖାନା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଗଲା। ଜମିର ପୁନଃ ଆବଣ୍ଟନ ହେଲା। ଜମିଦାର ମାନଙ୍କଠାରୁ ଜମିର ସ୍ୱତ୍ୱ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ କୃଷକମାନଙ୍କ କମିଟିକୁ ଦିଆଗଲା। ଯେମିତି ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା, ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜମି ରହିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଆମର ୟା ପାଇଁକା ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କି ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ, ବିନୋବା ଭାବେ। ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆମେ କହିଥାଉ। ଭୂଦାନ ମାନେ କଣ? ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ରଷିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଭାରତରେ। ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଥିଲା, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ତ ବିନୋବା ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତାର ବୁଝେଇଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଯଦି ଗଲା ଜମି ଗଲା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଉପକାର ହବ। ତ ଏଇ ସବୁ କହିକିରି ଆମର ଜମି ଗୁଡାକ ବାଣ୍ଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ରଷିଆରେ ସେ ହେଲା। ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅବସାନ ହେଲା, ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଆସିଲା କଣ? ସୋସିଆଲିଜମ ବା ସାମ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ? କମ୍ୟୁନିଜମ। ତ ସୋସିଆଲିଜମ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଜମ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। କମ୍ୟୁନିଜମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରେ ଅଛି, ସୋସିଆଲିଜମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆରେ ଅଛି। ନିଜେ ଡିଫରେନ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ କର। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସୋସିଆଲିଜମ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଜମ? ସାମ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଫରକ କଣ? କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ବେଶୀ ନାହିଁ? ତ ଏସବୁ ରିଜନ ତୁମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମିଳିବ। ନ ମିଳିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର କରାଗଲା। ସାମ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମାଜବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଗ୍ରୀକ ଗିର୍ଜାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଲୋପ କରାଗଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଆଦୌ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲା ତାହେଲେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଦେଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ୟୁରୋପୀୟ ପୁନର୍ଜାଗରଣକୁ ପଢିବ। ଯୁବ ଲେଖକ ଏବଂ କଳାକାର ମାନେ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାରୁ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡାକ ରହିଲା, ୟା ଫଳରେ ଆମର ଦେଖିବ ରଷିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସୁପର ପାୱାର, ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି ହେଇକିରି ବାହାରିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ବ୍ରେଷ୍ଟ ଲିତୋଭସ୍କ ସନ୍ଧି, ଲେନିନ ସରକାର 1918 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଲିତୋଭସ୍କ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଆସିଲେ। ଏହି ସନ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନିୟୁତ ବର୍ଗମାଇଲ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 65 ନିୟୁତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଜମର ପ୍ରସାର ହେଲା। ଅନେକ ଦେଶରେ ଦରିଦ୍ର ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ସମାନତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଚୀନ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ ଆଦି ଦେଶରେ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା। ରଷିଆର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଇଟାଲୀର ଫାସିବାଦ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ନାଜିବାଦ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଲା। ବୃହତ ଶକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରଷିଆ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସମକକ୍ଷରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ରହିଛି। ରଷିଆ କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ପଢିବ ତୁମର ଏଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ଆମର କୋଲ୍ଡ ୱାର, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। ସେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବନେଇଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବେ ରଷିଆ ପାଖରେ ସେତେ ଇକୋନୋମି ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହଁ ଯେତେକି ଆମେରିକାର, କିନ୍ତୁ ରଷିଆକୁ ମିଲିଟାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମନାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତିକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ରଷିଆ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବ୍ୟାଲିଷ୍ଟିକ୍ସ ରଖିଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମିସାଇଲ୍ସ ରଖିଛି ଯେତିକି ଆମେରିକା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରଷିଆ ଟକ୍କର ଦେଇପାରୁଛି ଆମେରିକାକୁ। ତ ଏଇପରି କିଛି ଥିଲା ଆମର ରଷିଆର ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। ବହିରେ ଡିଟେଲରେ ଷ୍ଟୋରି ପଢିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଲି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସମରି ଟାଇପ୍ର ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ବ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ କି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଷିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ବହି ଭଲସେ ପଢିବ, ମଜା ଲାଗିବ ବହିରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ପଢିବ। ଆଉ ନୋଟ୍ସଟା ଏଇଟା ତ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ ୟାଦେହରେ ମୋର ୱେବସାଇଟ୍ରେ।
আশা করছি ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।